নমস্কার, আমি অয়ন। প্রথমেই যে খবরে যাব, আজকের দিনের অন্যতম বড় খবর, সব থেকে বড় খবর, নিউজ 18 বাংলায় যারা এই মুহূর্তে চোখ রেখেছেন তাদেরকে জানাই, বিজেপির পথে দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করলেন, তৃণমূল থেকে তৃণমূল ছাড়লেন এবং রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকেও পদত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, আমি তৃণমূল ছাড়ছি, অন্তরাত্মার ডাক দিয়েছে, তাই আমি পদত্যাগ করছি। একেবারে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে পদত্যাগ করলেন দল এবং राज्यसभा থেকে। कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा, बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट till the goal is reached। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, कॉरिडोर पॉलिटिक्स अच्छा करते हैं। मोदी जी के साथ उनका करीबी दोस्ती है, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, गुजरात से। हो सकता कि पिछले बहुत दिन से बीजेपी पार्टी के साथ उनका गठबंधन, मतलब व्यक्तिगत रूप से उनका साथ करीबी दोस्ती और गहन होते गए थे। और ये सदन के अंदर एक जो रेजिग्नेशन की ड्रामा हुई, वो एक बहाना के अलावा और कुछ नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जाने वाला ही था, एक अच्छा बहाना मिल गया। लेकिन बंगाल में दिनेश त्रिवेदी जैसे नेताओं को बीजेपी पार्टी अपने पार्टी में शामिल करके बहुत सारे फायदा उनको मिलेगा, ये मुझसे नहीं लगता। सर, आज बंद कॉल किया था कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट ने किया था, कांग्रेस ने उसको समर्थन किया। क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? देखिए, बंगाल में बेरोजगारी की चलते त्राही त्राही मच चुके हैं। सारे हिंदुस्तान में बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगार की स्तर 11.7% आ गए। तो बेरोजगार नौजवानों के लिए गुहार लगाना, उनकी नौकरी के लिए गुहार लगाना। চলে যাব দীনেশ ত্রিবেদীর বাড়ির সামনে থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রাজীব চক্রবর্তী। রাজীব, আজকে রাজনৈতিক মহল কি বলছে? আসলে দীনেশ ত্রিবেদী যেভাবে রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দল ত্যাগের কথা বলেছেন, সেটাকেই নজিরবিহীন বলা হচ্ছে, নাটকীয়ভাবে বলা হচ্ছে ঘোষণা করা। এবং সুখেন্দু শেখর রায় বলছেন, তাকে বলতে দেওয়া হলো কেন? আমি যখন খেতে গেছি, তৃণমূল কংগ্রেসের বলার কথাই নয়, তখন বলতে দেওয়া হলো কেন? এই প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলে কি জোর আলোচনা এই মুহূর্তে?
দেখো অয়ন, স্বাভাবিকভাবেই এরকম ঘটনা যখন ঘটে তখন রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়, এক্ষেত্রেও তাই আলোচনা শুরু হয়েছে, এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু লোকসভা বা রাজ্যসভায় কি আলোচনা হবে, কাকে বলতে দেওয়া হবে, কতক্ষণ বলতে দেওয়া হবে, সেটা ঠিক করেন লোকসভার স্পিকার, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। এক্ষেত্রে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান দীনেশ ত্রিবেদীকে বলতে দিয়েছেন, দীনেশ ত্রিবেদী আগে জানিয়েছেন তিনি কি বলবেন, সেই অনুযায়ী তাকে সময় দেওয়া হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে বিতর্ক হতে পারে, তর্ক বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু করার কারোর কিছু নেই। দীনেশ ত্রিবেদী তার যা বলার ছিল তিনি বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তুমি দেখবে যে দীনেশ ত্রিবেদীর দম বন্ধ হয়ে আসা অবস্থা, রাজ্যের হিংসা, রাজনীতিক আইন শৃঙ্খলার অবনতি, এই সব কিছুই যখন নির্বাচন আর কয়েকদিন পরে ঘোষণা হতে চলেছে তখন তার এগুলো মনে পড়েছে এবং সেগুলো তিনি রাজ্যসভায় উল্লেখ করেছেন। এবং দলত্যাগের ক্ষেত্রে তার পদ ত্যাগ করার ক্ষেত্রে, সাংসদ পদ ছাড়ার ক্ষেত্রে সেইগুলোকে তিনি তুলে ধরেছেন পয়েন্ট হিসেবে, সেইগুলোকে তার অজুহাত হিসেবে বলতে পারো। অনেকেই বলছেন সেগুলো তার অজুহাত, কিন্তু এটা একটা ঘটনা যে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার সাংসদ পদ ছাড়ছেন এবং বিজেপির হাত ধরতে চলেছেন। অয়ন, রাজীব, আসবো তুমি যেটা বললে যে কারোর কিছু করার নেই, লোকসভায় অধ্যক্ষ এবং অন্যদিকে রাজ্যসভায় চেয়ারম্যান যাকে মনে করবেন তাকেই বলতে অনুমতি দিতে পারেন এবং তিনি কি বলবেন তা আগে থেকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সুখেন্দু শেখর রায় অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তিনি অবশ্য অভিযোগ করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের বলার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, কেন তাকে বলতে দেওয়া হলো দেখুন। কয়েক মাস আগে লোকসভা নির্বাচনে উনি হেরে গেলেন, তখন দমবন্ধ হয়ে গেছিল এবং দমবন্ধ অবস্থায় উনি মমতা ব্যানার্জির কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছিলেন যে দিদি আমাকে উদ্ধার করুন, এবং দিদি দয়া করে ওকে রাজ্যসভায় পাঠালেন। আবার রাজ্যসভায় আসে কয়েক মাসের মধ্যেও দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এত ঘন ঘন দমবন্ধ হলে তো মুশকিল, শেষ পর্যন্ত তার অন্য কিছু না ঘটে যায়। তো সেই শারীরিক অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করলেন, নাকি অন্য কোনো রাজনৈতিক সুবিধা, আরো বড় সুবিধা পাওয়ার জন্য তিনি পদত্যাগ করলেন, সেটা উনি ভালো বলতে পারবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে নজিরবিহীন ভাবে তাকে বলতে দেওয়া হলো, কারণ বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছিল, কোনো লাঞ্চ রিসেস ছিল না আজকে। আমি 1:30 নাগাদ বাড়িতে খেতে এসেছি, সেই সময় তাকে বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো কিভাবে, সেটাও আমার কাছে বিস্ময়কর। কারণ বাজেট বিতর্কে আমাদের দলের জন্য যা সময় বরাদ্দ ছিল সে সময় শেষ হয়ে গেছে। তাকে আজকে আমি চলে আসার পরে অন্যরা কেউ যখন নেই আমাদের দলের, তখন তাকে হঠাৎ করে বলবার সুযোগ দিল কেন চেয়ার, এটা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমি এই ব্যাপারে খোঁজ নেব। আরো একটি বড় খবর এই মুহূর্তে, আমরা এর আগেই জানিয়েছিলাম সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করতে দিল্লি যেতে পারেন দিব্যেন্দু অধিকারী। দিব্যেন্দু অধিকারীও বিজেপির পথে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এক্সক্লুসিভ খবর। দিব্যেন্দু অধিকারী, শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীও দিল্লি যাচ্ছেন বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা। বিস্তারিত জানবো, কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সুজিত ভৌমিকের সঙ্গে। সুজিত, কি খবর রয়েছে? জল্পনা বাড়িয়ে দিল্লির পথে আজকে রওনা দিলেন দিব্যেন্দু অধিকারী। তিনি কলকাতা যাচ্ছেন এবং তিনি বিমান ধরেই তিনি যাবেন দিল্লি, এবং তিনি মুখে বলছেন যে বিষয়টি তার এর মধ্যে দলবদলের ব্যাপার নেই। যদিও রাজনৈতিক মহল বলছে যে এই তার দিল্লি যাওয়া হঠাৎ করে 10 তারিখ যাওয়ার কথা ছিল, সেটা না গিয়ে 2 দিন পর তিনি যাচ্ছেন। এবং এই যে তার যাওয়া, তিনি শুভেন্দু অধিকারীর সেজো ভাই, তিনি তমলুকের তৃণমূল সাংসদ, তিনি কিন্তু তৃণমূলে আছেন বলছেন, কিন্তু তারই মধ্যে যে তিনি দিল্লি যাবেন এমন একটা দিনে তিনি দিল্লি রওনা হচ্ছেন যখন কিনা রাজ্যসভার সাংসদ তার দল ছাড়া, তার পদত্যাগ, ইস্তফা এসব নিয়ে কিন্তু জল্পনা চলছে। আসলে নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণাও যে কোনো সময় হবে। তার মধ্যেই যখন কিনা শুভেন্দু অধিকারী দল ছাড়া বিজেপিতে যোগ দেওয়া, তারপরে তার বাড়িতে পদ্ম ফোটানোর কথা বলা, এইসবের মধ্যে যখন তার ছোট ভাই সৌমেন্দু অধিকারী যোগ দিয়েছেন, তখন দুই অবস্থার মধ্যে দিব্যেন্দুকে নিয়ে কিন্তু যা কিছু জল্পনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। তিনি মুখে বলছেন এখনই সেরকম সিদ্ধান্ত কোনো নেওয়া হয়নি, কিন্তু নেবেন না এমন জোর করে কিছু বলছেন না অয়ন। এবং তারই মধ্যে তার আজকে রওনা দেওয়া দিল্লির পথে, আগামীকাল দিল্লিতে। সুজিত, একটু সঙ্গে থাকতে বলবো তোমাকে, একটু বিরত করছি। দিব্যেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, কি বলেছেন দেখে নেওয়া যাক। আগামীকাল আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং আছে, যে কমিটির আমি সদস্য, সেই কমিটির মিটিং এর জন্য আমি কোনো কল্পনা নেই।
কেন নেই? কোনো জল্পনা নেই, স্বাভাবিক নিয়মে লোকসভা চলছে, লোকসভার অধিবেশনে আমি যেতে পারিনি অনেকদিনই, আমি যাচ্ছি দেখা করতে। আগামীকাল আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং আছে, যে কমিটির আমি সদস্য, সেই কমিটির মিটিং এর জন্য আমি ফিরি। কোনো জল্পনা নেই। কেন নেই? কোনো জল্পনা নেই, স্বাভাবিক নিয়মে লোকসভা চলছে, লোকসভার অধিবেশনে আমি যেতে পারিনি অনেকদিনই, আমি যাচ্ছি দেখা করতে। সুজিতের কাছে আসবো, তবে তার আগে আমাদের প্রতিনিধি আবির ঘোষালও রয়েছেন আমার সঙ্গে। সুজিত, একটা বিষয় জানতে চাইবো। গত কয়েকদিন আগে, ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে, আমরাই বলেছিলাম, নিউজ 18 বাংলার দর্শকদেরকে জানিয়েছিলাম এক্সক্লুসিভলি যে সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য অধ্যক্ষের কাছে সময় চেয়েছেন, লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে দিব্যেন্দু অধিকারী। তাহলে স্ট্যান্ডিং কমিটি নাকি অন্য কারণেও যাচ্ছেন সুজিত ভৌমিক? সুজিত, জল্পনা বাড়িয়ে তিনি কিন্তু যখন দিল্লি যাচ্ছেন তখন গোটা বিষয়টি নিয়ে কিন্তু আরো জল্পনা বেড়েছে এবং যা নিয়ে আলোচনা চলছে যে তার এই যে সামনে বলা, যেটা নিউজ 18 কে এক্সক্লুসিভলি তিনি জানালেন যে তিনি কিন্তু যাচ্ছেন এমনি, কিন্তু বিষয়টা তার নয় এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আসলে এই যে তার শুভেন্দু অধিকারী দল ছাড়ার পর থেকে দিব্যেন্দু অধিকারীকে নিয়ে কিন্তু চর্চা চলছেই, এবং চর্চা যখন চলছে তখনই তার এই দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্তকে ঘিরেই কিন্তু জল্পনা আরো বেড়েছে, জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে দিব্যেন্দু অধিকারী নিজেই। দিব্যেন্দু অধিকারী নিজেই জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে আজকে দীনেশ ত্রিবেদী পদত্যাগ করলেন, দল ছাড়লেন, তার মধ্যেই দিব্যেন্দু অধিকারীর আবার দিল্লি যাওয়া। আবির ঘোষালের সঙ্গে কথা বলবো। আবির, কি জানা যাচ্ছে? দেখো, বিষয়টা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে হাজির থাকা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে তার দীর্ঘক্ষণ কথা, এবং তারও আগে থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে যেভাবে দিল্লির নেতাদের সঙ্গে অনেকেরই বক্তব্য যে যোগাযোগ তারা তার সঙ্গে করছেন সাংসদের সঙ্গে। ফলে সেই অর্থে দাঁড়িয়ে আজকে যখন দীনেশ ত্রিবেদীর যে সিদ্ধান্ত এবং তারপরে দিব্যেন্দু অধিকারীর দিল্লি যাওয়া, ফলে জল্পনাটা আর অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি যেটা জানিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে তিনি এখনই কোনো হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণ নাও করতে পারেন, তবে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যে তার যোগাযোগ রয়েছে এবং বিজেপি নেতৃত্ব যে তাকে চাইছে, সেই বিষয়টা কার্যত পরিষ্কার হয়ে যেতে শুরু করেছে। এর ফলে তার নাম নিয়েও যে জল্পনাটা চলছিল, সেই জল্পনাটা তিনি আজকে আরো অনেকটা বাড়িয়ে দিলেন, তারই দিল্লি যাওয়ার যে কথা সেটাকে জানিয়ে। ধন্যবাদ আবির। ইস্তফার পর মুখ খুললেন দীনেশ ত্রিবেদী, মুখ খুলবেন দীনেশ ত্রিবেদী। কি বলবেন আমরা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর একেবারে রাজনৈতিক তরজায় ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন।